เรื่องบุพภาหนึ่งมิ้งจิตยะเรื่องนี้กำสดนะการตัดดับกันจุเจ็ดเนื้อพุ่มตัวหมวยของแครัตนคิรีเมียนเขม้งสริมเนะชมัวบุพภาเนียงอายุตรมแต่ดับปิชนามปนอตาชีวิตเขม้งสรินี้มันสรสอาดดูชมัวเนียงเล่าปีต้นบุพภาตรึประชอมมุกหนึ่งกระไดกำสดอย่างคลั่งมาได้อปกระบเนียงบานสลับเจ้าตั้งปีเนียงอายุบานปรามชนำบรรทอปีจุมเงือหนึ่งรถหนักกรอนแต่เกิดอัมปีทั้งไงได้อปกมาได้เตอบานยกตะกอบบรรจกขนมดีบุพภามินอารมณ์ดูเชียมนุษย์ในแต่มันแองขนมปีปบโลกกรอยเปียลอปกมาได้สลับบุพภาเตอรู้เนื้อจิมวยมิงมันเนี่ยชมูจิตแยกชมูอจาระใต้จริตกึดูสัตว์แยกมิงนี่มันเมียนก็ได้สลายจำปูบุพภาลอยเกยกเนียงมุกจินจำแต่ดำใบปราจิตได้เจืองเถือการอลปรึกบุพภาเตอพยักปีมังบุญปรึกดำใบยกตึกสลอยปกาหายเลี้ยงจานขนมเตียบาสันยึดติดตัวเมงจิตยักหนึ่งได้บรรโตดอยสำเลียงรำคาญก้นขเมงนี้มันดงทัวไอเต้เอาปกมาได้สลับเจ้าก็ทัวจีขมินประยอยเปียกแอมและแฮมขมินเต้สำหรับบุพภาเมียนแต่การแสดงบรรเทาจิตนี้สตือใบตรงเฮาเนียงตั้งสมัยท้าบะเอาปกมาได้ในรั้วเนียงไอเมียงกระไดกอกกระไดด้วยขเมงดัตเตยตายชีวิตเป็นประกับคือตระจะนังโปเป็นโดยตึกแผนกเปลเตอร์สาราก็มันเศร้าเมียนสำนางได้มุดแพกมูจำนวนซอยประมาทธาโอนิกเมียนหมายโอนูจมุยมิงโดยจิโกเนโตสบุพภามันชลอยตอบเต้แต่ตึกแผนกโฮเป็นแผนกเปลเวอร์ตระลับมกเตะมันอาจปรับมิงบานได้โปรเนียงดังท่ามิงหนึ่งมันกอมตรอเต้แต่บรรทอสได้บรรโตสท่าอัดเมียนประยาวเติบเอาเกซ่าอาหารบุพภาบานก็มันเซลละออมิงจิตยะแต่งเอาเนียงยำตรมปลายติ๊กหายบังคับอ่อยเพื่อกาจรานมิงหนึ่งก้นระบบกวดยำมาฮบละอแต่บุพภาเมียนแต่อังตรีโต้ยหรือจานใบสักดมขมิ้นเอาไว้เปลี่ยนหน้าบุพภามันไอตรอมอาหารของวาบานเนียงอังกุยกลอยเตะหายยุ่มเอาสระตนทั้งไงมวยเปลบุพภากงกุงดองตึกปีเปรกได้ยืดมิงจิตยะบ้านเมื่อคืนฐานเนียงยืดก็สายทาจ้องเอาขยมเด่นเนียงไอจนปีพิจารก็ไอโทษการโดยอันดักหอยกอดกวีได้เลยสมาบุพภาเมงใส่โตยมันเนี่ยมันอาถือไอบานเทกรามแต่ตรอมหายตึกพเนโหจกเลือบเลยใดยบนุบุพภาองกอยเนื้อจุมเฮียงบางอวดกรอมปุ่นหรือจันเนียงเกตาหาดเอาไว้ปุกมาได้ตรจากเจงพิเคียมฉับอย่างนี้เพราะสันบามีนปูเกนเนกบายเคียมมันตรูรุกกำลังตุกโดยนิเตเนียงสมัยทาแนกน้อมอมนอก็อาจีเทวดาหมกดาลากาหมกยกเนียงเจนพิพิธามิงจิตยักษ์แต่จีวิตเปิดเมียนเนนาหมกจุยเตปันท้ายตัวจีเมียนตกเชียด้วยมาเด็ดบุพภามันได้บอกบองสุบันเนียงสังคมทาหมวยทั้งไงหนึ่งอาจเรียนจบให้รกกางเงี้ยเดลอาจบำปอนชีวิตโดยคล้วนไอน์เปลนูเนียงหนึ่งจะเจนปีเตมิงหนึ่งรอดโดยไอเกรียรอดเปรกบุพภาแตงเสเสจำนองเจืองขนมสิวโพโต้ยได้เนียงรกบ้านปีศาลาทั้งไงนามวยขยงหนึ่งรัวโดยเมียนสกดิศพทั้งไงนามวยขยงหนึ่งเมียนซึดโดยมนุษย์ดไตสิวโพนูคือจะมัดรวมจัดไตมวยทั้งไงกาบันโตกาบังคอมกาซอยประมาทบันต้อกาหลังปนแต่บุพภามันต้อนบ่บ่องตัวจิเมียนตึกภายในรอยยบก่อนเนียงเชื่อท้าปนลื้อทั้งไงทำไมหนึ่งหมกดอลทรานส์น้ำกันลงพดบุพภาทมล้างจมวยเพบชื่อจับโดยตรอมเตอชีวิตกำซอดหนึ่งตุกปรุยขนมเตียมิงจัดยักเปลเนียงอายุบานได้ประมูลน้ำมิงจัดยักจับดามเบิดเพลยศึกษาระบบเนียงกดสไลทาการศึกษามันอาจอาหามอ้อยไอบานเทจองเรียนเตอร์สลาหรือจองเนือบเทียนี้บรรต้อบุพภาชื่อจับขนมจัดปนตาก็มันไอประชังบานเนียงไตรจะเจนปีสลาว่าบ้องการเรียนในธนักตุยประมูลเป็นมารวมธนักไอบรรต้อเรียนเมียนซองนิภาพทำไมเมียนสุภยทำไมบุพภาตั้งแต่โชว์ตุสนาปีจุงไงหอยบรรต้อมอกตระลับเติบเตี้ยทั่วกาตึงยมตึงชื่อจัดจีวัดเนียงคลายเจ็บโดดหนักบำราขมองเตะ
មិនត្រឹមតែយកទឹកលាងចានធ្វើម្ហូបនោះទេតែត្រីទៅវាលចិញ្ចឹមគោយកអូត្រឡប់មកផ្ទះរាល់ថ្មីរាងកាយបុប្ផាបែកញើសរហូតដៃជើងរលាកដោយសារទឹកក្តៅនិងធូលីដីទោះជាយ៉ាងណាក្នុងចិត្តនាងនៅតែមានក្តីសុបិនតូចមួយពេលរាត្រីមកដល់បុប្ផានៅតែសរសេរចំណងជើងក្នុងសៀវភៅរហែកចាស់ៗរបស់នាងសរសេរថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងរួចផុតពីជីវិតនេះខ្ញុំនឹងមានការងារខ្ញុំនឹងរស់ដោយសេរីភាពការប្រឈមនឹងជំងឺនិងការស្រែកស្ទើរតែមិនអស់នៅអាយុ17បុប្ផាចាប់ផ្ដើមឈឺថ្លើមព្រោះការធ្វើការលើសកម្លាំងនិងអាហារមិនគ្រប់តែបើនាងចង់សម្រាកមីងចិត្តយ៉ាក់នឹងស្រែកថាឈឺអីច្រើនឈឺមិនអាចស្មើក៏សតទេឈប់ជិះខ្ជិលពេលយកឈើមកឲ្យខ្ញុំបុប្ផាអស់កម្លាំងតែគ្មានជំរើសទេគាត់ដឹងថាបើតវ៉ាប្រឆាំងនាងនឹងត្រូវវាយនិងបិទទ្វារមិនឲ្យញ៉ាំបាយពេលយប់នាងអង្គុយក្បែរបង្អួចដដាលយំមើលព្រះច័ន្ទហើយនឹកឃើញមុខឪពុកម្ដាយក្នុងក្តីស្រមៃនាងនិយាយក្នុងចិត្តថាម៉ែប៉ាបើមានពួកអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំនឹងមិនឈឺចិត្តដល់ដូចនេះទេចំណុចបដូរជីវិតពេលអាយុ18ឆ្នាំមានអ្នកស្រីម្នាក់នៅភូមិជិតឈ្មោះម៉ារីដែលជាគ្រូបង្រៀនចាស់បានយល់អំពីស្ថានភាពបុប្ផាកូនបានបញ្ចេញពាក្យលួចសន្ទនាជាមួយនាងកូនបើកូននៅតែរស់ជាមួយមីងនេះកូននឹងខាតអនាគតទាំងមូលតើកូនចង់ចាកចេញទៅរកការងារដោយខ្លួនឯងទេពាក្យនេះដូចជាដាក់អារម្មណ៍បុប្ផាភ្នាក់ផ្អល់ប៉ុន្តែនាងខ្លាចដែរប៉ុន្តែក្តីប្រាថ្នាដើម្បីរួចផុតធំជាងក្តីខ្លាចជាមួយជំនួយរបស់ម៉ារីបុប្ផាចាកចេញពីផ្ទះមីងចិត្តយ៉ាក់នាងកាន់តែដើរឆ្ងាយក្រោយខ្នងមានតែសម្ពុតមួយនិងសៀវភៅកញ្ចាំងមួយជីវិតថ្មីនៅទីក្រុងបុប្ផាចូលទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញជីវិតនៅទីនោះមិនងាយទេដំបូងនាងធ្វើការលាងចានក្នុងភោជនីយដ្ឋានតូចមួយម្ចាស់ផ្ទះមិនដូចមីងចិត្តយ៉ាក់ទេទួតឹងរឹងពឹងតែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ផ្ដល់អាហារត្រឹមត្រូវនិងប្រាក់ខែតិចតួចបុប្ផាប្រែជាមនុស្សខិតខំរាល់យប់ក្រោយការងារនាងទៅរៀនថ្នាក់បញ្ចប់អប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សធំគ្រូនៅទីនោះចាប់អារម្មណ៍ចំពោះភាពអត់ធ្មត់នាងពួកគេជួយផ្ដល់សៀវភៅនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យនាងបន្តបុប្ផាមានមិត្តថ្មីដែលមិនសោយប្រមាថនាងដូចកាលពីកុមារទៀតទេពួកគេគាំទ្រនាងហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតមានអត្ថន័យបុប្ផាពេញវ័យច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅបុប្ផាចប់ថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈអំពីគណនេយ្យនាងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនតូចមួយពេលចូលការងារថ្មីបុប្ផាមើលតារាងប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនទឹកភ្នែកនាងហូរចុះដោយស្នាមញញឹមនាងនឹកឃើញថ្ងៃដែលត្រូវញ៉ាំបាយសាច់មួយដុំគ្មានអ្វីនៅផ្ទះមីងពេលមានប្រាក់ខែដំបូងនាងមិនបាំងទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឬទូរស័ព្ទទេនាងយកប្រាក់នោះទៅធ្វើបុណ្យឲ្យឪពុកម្ដាយនៅព្រះវិហារនាងអង្គុយចុះស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាម៉ែប៉ាសូមមកទទួលពាក្យសុំទោសពីកូនទោះបីតែខ្ញុំធំក្នុងទូព្រួយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចឈរឡើងវិញដោយខ្លួនឯងនាងមានអារម្មណ៍ដូចបានកកើតជាថ្មីរួចផុតពីមីងចិត្តយ៉ាក់កំណាតបុប្ផាមិនដែលត្រឡប់ទៅរស់ជាមួយមីងចិត្តយ៉ាក់ទៀតឡើយប៉ុន្តែជីវិតក៏មានការប្រែប្រួលពេលមីងចិត្តយ៉ាក់ចាក់នឹងឈឺឆ្កួតគ្មានអ្នកថែរក្សាកូនរបស់គាត់ក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់ចាំបាច់ត្រូវស្នាក់នៅឯកោមួយដោយឯកោពេលស្ដាប់ដំណឹងនាងមានអារម្មណ៍ចម្រុងចម្រាសទោះជាមានធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ប៉ុន្តែក្តីមេត្តារបស់បុប្ផាធំជាងក្តីខឹងនាងបានទៅចូលទៅមើលហើយផ្ដល់អាហារផ្លូវចិត្តមីងចិត្តយ៉ាក់ព្រមទទួលថាខ្លួនធ្លាប់ខុសហើយភ្នែកហូរទឹកភ្នែកបុប្ផាមិនបានគិតសងសឹកទេនាងគ្រាន់តែឈរឡើងវិញដោយបង្ហាញថាក្មេងស្រីដែលធ្លាប់ត្រូវគេស្ដីបន្ទោស
និងវាយប្រហារមិនមែនគ្មានតម្លៃឡើយ ពេលនាងដល់អាយុ25ឆ្នាំបុប្ផាក្លាយជាមនុស្សមានការងារត្រឹមត្រូវមានមិត្តភ័ក្តិគាំទ្រនិងមានសេចក្តីសុខសាមគ្គីក្នុងចិត្តរាល់ពេលមានក្មេងកំព្រាឬក្មេងដែលត្រូវទទួលទុក្ខពួកគេឈឺចិត្តដោយសារតែមិនមានឪពុកម្ដាយនាងតែងតែជួយព្រោះនាងដឹងថាទុក្ខព្រួយរបស់ក្មេងទាំងនោះស្រដៀងនឹងអតីតកាលរបស់នាងបុប្ផាបានប្រាប់ក្មេងៗថា កុំបោះបង់សុបិនទោះជាមនុស្សណាមានពាក្យស្ដីបន្ទោសក៏ដោយតែបើមានអំណត់និងខិតខំយើងអាចឈរឡើងវិញបាន ជីវិតរបស់បុប្ផាពីក្មេងស្រីតូចកំព្រាត្រូវរស់នៅក្រោមមីងចិត្តយក្សយ៉ាងទុក្ខព្រួយបានប្រែជាមនុស្សពេញវ័យមានភាពឯករាជ្យនិងក្តីសុខទោះជាអតីតកាលពោពេញដោយទឹកភ្នែកក្តីអត់ធ្មត់និងក្តីសង្ឃឹមបានបង្កើតនាងឲ្យក្លាយជាមនុស្សដ៏រឹងមាំបុប្ផាបានបញ្ជាក់ឲ្យពិភពលោកឃើញថាក្តីសង្ឃឹមនិងអំណត់អាចយកមនុស្សម្នាក់ឆ្លងកាត់ពិភពដ៏ងងឹតប្រែជាពន្លឺថ្ងៃថ្មី ជីវិតថ្មីនៃក្តីស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីបុប្ផារស់នៅទីក្រុងបានជាច្រើនឆ្នាំការងាររបស់នាងមានស្ថិរភាពនិងជីវិតក៏ស្រស់ស្រាយជាងមុននៅអាយុជិត30ឆ្នាំនាងបានស្គាល់បុរសម្នាក់ឈ្មោះសុវណ្ណាដែលជាមិត្តរួមការងារនៅក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណាជាមនុស្សស្មោះត្រង់មានចិត្តល្អមិនប្រមាថក្មេងកំព្រាឡើយព្រោះគាត់ក៏ធ្លាប់ធំក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដោយបុប្ផា សុវណ្ណានិងបុប្ផាបានស្រឡាញ់គ្នាតាមលំដាប់ព្រោះគេចែករំលែកអារម្មណ៍និងយល់ចិត្តគ្នាពេលគាត់ដឹងអតីតកាលរបស់បុប្ផាគាត់មិនបានចំអកឬគេចេញទេតែទ្រាំអោបនាងហើយនិយាយថាអតីតកាលមិនអាចបំបាក់បុប្ផាបានទេវាដូចជាអង្គធាតុដ៏រឹងមាំធ្វើឲ្យបុប្ផាដ៏ក្លាហានឈរឡើងជាមនុស្សពេញលេញ ពាក្យសាមញ្ញនេះបង្កឲ្យបុប្ផាមានអារម្មណ៍ថានាងរកឃើញមនុស្សដែលពិតប្រាកដស្រឡាញ់នាងមិនមែនតែស្នេហាផ្ទៃក្រៅទេតែជាការយល់ចិត្តពីច្រាលជ្រៅបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំតាក់ទងគ្នាពួកគេបានរៀបការយ៉ាងសាមញ្ញមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូចាស់ៗរបស់បុប្ផាដែលដឹងពីជីវិតក្មេងកាលនាងមកចូលរួមដោយអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនៅថ្ងៃរៀបការបុប្ផាចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយនៅលើស្ថានសួគ៌ទទួលដឹងថាកូនស្រីរបស់ពួកគេទោះធំក្នុងទុក្ខក៏នៅស្រស់ស្អាតជាអ្នកស្រីដ៏ក្លាហាន ឆ្នាំក្រោយៗបុប្ផានិងសុវណ្ណាមានកូន2កូនប្រុសឈ្មោះពន្លឺនិងកូនស្រីឈ្មោះច័ន្ទព្រិលក្មេងទាំងពីរនោះធំក្នុងក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅដែលបុប្ផាមិនធ្លាប់មានក្នុងអាយុក្មេងរាល់ពេលនាងឃើញកូនញញឹមឬរត់លេងក្នុងសួនតែនឹកឃើញថានាងកំពុងបំពេញសុបិនដែលមិនធ្លាប់បានកាលពីក្មេងបុប្ផាខិតខំធ្វើឲ្យកូនមានក្តីកក់ក្ដៅព្រោះនាងដឹងថាក្មេងតូចត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ដូចខ្យល់សម្រាប់ដកដង្ហើមឪពុកម្ដាយគឺជាដើមឫសដែលកូនអាស្រ័យ បង្រៀនកូនឲ្យដឹងអតីតកាលពេលពន្លឺនិងច័ន្ទព្រិលអាយុបាន12ឆ្នាំបុប្ផាបានសម្រេចចិត្តប្រាប់ពួកគេអំពីអតីតកាលរបស់នាងនៅពេលល្ងាចមួយពួកគេទាំងអស់អង្គុយជុំគ្នានៅក្បែរទ្វារផ្ទះពន្លឺសួរម្ដាយថាម៉ែហេតុអ្វីម៉ែតែងជេរប្រាប់យើងឲ្យមានអំណត់ហើយកុំសោយប្រមាថគេបុប្ផាអង្គុយស្ងប់ស្ងាត់សូម្បីសុវណ្ណាក៏បន្ទាបសំឡេងបន្ទាប់មកនាងប្រាប់កូនពីអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របៀបដែលឪពុកម្ដាយនាងស្លាប់តាំងពីតូចការរស់នៅជាមួយមេងចិត្តយក្សដែលតែងស្ដីបន្ទោសនិងវាយប្រហារបុប្ផាប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែកពន្លឺនឹងច័ន្ទព្រើភ្ញាក់ផ្អើលហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏យំតាមពន្លឺនិយាយថាម៉ែខ្ញុំនឹងមិនអោយនរណាមកធ្វើបាបបដាយឡើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ម៉ែជារៀងរហូតច័ន្ទព្រើក៏ចាប់ដៃម៉ែហើយស្រក់ទឹកភ្នែកថាម៉ែជាមនុស្សក្លាហានខ្ញុំនឹងរៀនពីម៉ែដើម្បីក្លាយជាមនុស្សមានសេចក្តីមេត្តាបុប្ផាអបកូនទាំងពីរហើយនិយាយថាកូនម៉ែប្រាប់រឿងនេះមិនមែនដើម្បីឲ្យកូនចង់គំនុំទេ
ម៉ែចង់ឲ្យកូនក្តីសង្ឃឹមនឹងអំណត់អាចយកមនុស្សឲ្យឈរឡើងវិញមិនថាជីវិតយ៉ាងណាក៏កុំបោះបង់សុបិនការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក្នុងគ្រួសារដោយសារតែមានអតីតកាលឈឺចាប់បុប្ផាតែងផ្ដល់ចិត្តឲ្យកូនរៀនសូត្រយ៉ាងពេញលេញនាងសន្យាជាមួយខ្លួនឯងថាកូនរបស់ខ្ញុំមិនអាចខកខានអាហារមិនអាចខកខានសាលាដូចខ្ញុំកាលពីក្មេងទៀតឡើយពន្លឺតែងចូលចិត្តសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រខណៈច័ន្ទព្រាលចូលចិត្តគូរូបបុប្ផានិងសុវណ្ណលើកទឹកចិត្តកូនបញ្ចូលសៀវភៅសម្ភារៈនិងឱកាសថ្មីៗពេលកូនមានបញ្ហាឬត្រូវគេសោយប្រមាថបុប្ផានិយាយជាមួយពួកគេដោយទន់ភ្លន់នាងប្រាប់ឲ្យចាំថាកុំឲ្យពាក្យសម្ដីគេคล้ายជាដៃពុកកាត់ចិត្តយើងត្រូវប្រើក្តីអត់ធ្មត់និងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឈរឡើងវិញពន្លឺថ្ងៃទាំងនេះជីវិតគ្រួសាររបស់បុប្ផាមានភាពកក់ក្ដៅដែលនាងមិនធ្លាប់បានពីក្មេងពេលយប់នាងឃើញកូនដេកស្រមៃដូចទេវតានាងយំដោយសំណប់ចិត្តទឹកភ្នែកនេះមិនមែនជាទឹកភ្នែកក្តីទុកដូចអតីតកាលទេប៉ុន្តែជាទឹកភ្នែកនៃក្តីអបអរសាទរបុប្ផាមើលទៅកាន់ព្រះច័ន្ទហើយនិយាយក្នុងចិត្តថាម៉ែប៉ាកូនបានធ្វើបានហើយកូនមិនត្រឹមតែរំរួយធត់ទេតែកូនបានបង្កើតគ្រួសារដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់អតីតកាលក្តីកគុកคล้ายជាមូលហេតុធ្វើឲ្យបុប្ផាប្រណិតនៅក្នុងចិត្តនិយាយចេះស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំទួញាក់ទាំងឡាយដោយព្រមនាងដឹងថាគ្មានក្មេងណាម្នាក់គួរទៅរស់ក្នុងទុក្ខដូចនាងទៀតឡើយរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់បងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះ comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងកុំភ្លេច subscribe ឲ្យផងណាខ្ញុំបាទខុនដំណើររឿងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា